अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न औलन्नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरेम सिपारा दा पिंजल्लसम रुको दा 68 नंबर आयात मुबारक दे सूरत आल इमरान के उड़ांडे आयतुन मुबारकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो पेरबिया दावत वर्को अहली किताबुला चित्तासो दाइनात प्रेद इज़्ज़त प्रेग दई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चित्तासो कमी खबर तराबली चेगा कलिमा द तौहीद दा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम द अब्दियत और द नबुवत खबर तासो लदरकई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह बंदो द अल्लाह रसूल गणई और यो द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत कोई द अल्लाह से शरीक म जोड़वई। द अल्लाह पर मुकाबला के चिकम अहबार व मशरान तासो तक कमी खबर कई द अल्लाह पर नाफरमानी के नुआग खबर ममनई और बियाई द दक़ अहली किताबो द यहूदियानो द ईसायानो द दावो रद ज़िक्र करो ची द्वी दा दावे कवली ची नौज़ु बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा या पदीन द यहूदियत बांधियो या पदीन द ईसाइयत बांधियो। नो द्वी दा खबर ज़िक्र शुआ ची द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़माना दा खुद तौरात व द इंजील द नाज़िले दो द ज़माने न डेर मख के वा। नो लिहाजा पदा से खबरों के तासो बहस मकवई दा से खबरों दावा मकवई चे पागी बांधे तासो ता इल्म निश्त दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुलासा द कलाम ज़िक्र करा चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदियो न इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाइयो और न इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिको बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द टोलो बातिल व अक़ाइदुना हक़ नज़रिए तरफ तमाइलो नज़रिया द वहदानियत दा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़रिया और दग़ नज़रिए द वहदानियत दफ़ारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द खपल कौम सरा तरदे पूरे च खपल प्लार सरा डेर मुनाजरे व मुबाहसे करे और प दलाइलो सरई द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदानियत और तौहीद दा दग़ खल्क़ को साबित करे। नो दे आयात मुबारक की उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खबर ज़िक्र कई चे दा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दिन दावा कवल दा सिर्फ प दावा बांधे द इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतबे न गर्जी बल्कि द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दिन द दावे द पार दा खबर लाजिम दा ची यो बंदा प ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी ईमान रावड़ी ची चा प मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी ईमान नहीं रावड़े और अगर दा दावा कई च प मिल्लत इब्राहिमी या दीन इब्राहिमीयम नो दग सड़े प खपल दावा के दरोग जन दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई द इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरा डेर ज़ियात निजदे पे एतबार द दिन व द नज़रिए सरा अगब अग खलकी चे कम द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दिन व द मिल्लत ताबेदारी कई और द इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरा डेर ज़ियात निजदे अग ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दे। फरमाई इन्न औलन्नासे यकीनन निजदे औ करीब प खल्क़ो के बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम था औला फमान अक़रब सर दे। इन्न अक़रबन्नासे पदे खल्क़ो के डेर करीब व निजदे बल मानाए तफसीर जलालेन करे दा। इन्न अहक़्क़न्नासे पदे खल्क़ो के डेर ज़ियात हक़दार द नज़रिए व द दावे द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दिन अग खलक दे लल्लज़ीना अल्लाह फरमाई अग खलक दे इत्तबऊहु चावी ताबेदारी कड़ी हुई द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नो तफसीर मदारिक ज़िक्र करी दी चे कम खल्को द इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताबेदारी द इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ज़माना के कड़े हुआ और बिया द इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताबेदारी द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द ज़माने न बाद दर क़ियामत पूरे कई नो अल्लाह फरमाई दक खलक
دا تابعدار د ابراهیم علیه السلام دا په اعتبار د دین او د نظریه سره زیات قریب دی ابراهیم علیه السلام ته یعنی صرف په دعوه باندې ابراهیم علیه السلام ته قریب کېدل او نږدې کېدل دا نه کېږي بلکې د هغې دپاره اتباع د ملت د ابراهیم علیه السلام شرط ده نو یو خو هغه خلک دا د ابراهیم علیه السلام سره په ملت او نظریه کې نږدې دي چې هغې تابعداري کړې او دویم فرمایي وهذا النبي او ډېر نږدې ابراهیم علیه السلام ته په دین او په ملت کې دا نبی دی النبیو مراد د دې نبي نه هغه معهود نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی چې د دې نبی مصداق دا خاص دی یعنی چې دا خاتم النبیین دی نو معنی دا شوه چې د ابراهیم علیه السلام سره په اعتبار د دین او د ملت سره ډیر نږدې هغه دا خاتم النبیین پیغمبر دی والذین آمنو او هغه خلک د ابراهیم علیه السلام سره په ملت او په دین کې نږدې دي چې هغې ایمان راوړی دی د امت د محمد صلی الله علیه وسلم نه یعنی د نبی علیه السلام د امت مؤمنان دا په اعتبار د ملت او د دین سره حضرت ابراهیم علیه السلام ته ډېر نږدې دي والله ولی المؤمنین الله رب العزت ولی ناصر المؤمنین مددگار دی الله تعالی د مؤمنانو ودت طائفة من اهل الكتاب د دې اهل کتابونه د یهودیانو یو بل مذمت او خباثت ذکر کوي چې د اهل کتابو دا خیالو چې د دې مؤمنانو سره تعلق دا وساتي او دا مؤمنان د دې خپل دین نه بدځون کې په دې باندې بدګمانه کې او کافران شي لکه تفسیر خازن ذکر کړی دی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او داغه سره حضرت حذیفه رضی الله عنه حضرت عمار رضی الله عنه دا صحابه کرام رضی الله عنهم یو ډله وه چې د دوی په ګاونډ کې او په تعلق کې یهودیانو د هغې یهودیانو سره به ناس پاسو نو وړاندې موږ تاسو په هغې رکو مبارک کې لا یتخذ المؤمنون الکافرین کې درجات د کافر سره د تعلق ویلي وو چې موالات دی مدارات دی مواسات دی او معاملات دی چې په درجې د موالات کې د کافر سره تعلق دا نه دی جایزه لیکن په دې نورو درجاتو کې د کافر سره چم گاون کلیوالی تعلق دا جایز دی نو چې کله دا ناسته پاسته او تعلقو نو د یهودیانو دا خواري کوله په دې مؤمنانو باندې چې دا د دې دین ابراهیمی نه یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم د دین نه راواړی او دا په دې دین د یهودیت کې داخل کی او دا د همیشه لپاره د یهودیانو یو مشن دی چې په کم وخت کې د یهودیانو په چا باندې طاقت ورسېدو موقعو ته میلاو شوه نو دوی دا کوشش کوي چې د خپل دین ته د خپل خلک دا ملګري تعلقدار رشته داران دا راواړی نو چې کله دا دوی دا تمنا کوله د مؤمنانو له دا دعوت ورکوو د دین یهودیت نو د دغې صحابو نه خو د دې خبرې امکان نه و چې دا صحابه به د دوی دین هغه د یهودیت دا خپل کی لیکن الله رب العزت د دې یهودیانو هغه خبث باطن هغه بدې ارادې د قوم ته او د ټول امت ته راښکاره کړي چې ګورې د اهلي کتابو د یهودو نه به ځان ساتئ ځکه دا یهود دا غواړي چې دا تاسو ګمراه کړي او کفر ته راولي فرمایي ودت طائفتنا خوښوي یوه ډله ودت په معنا د تمنت سره دی تمنا کوي یوه ډله من اهل الكتاب د اهلي کتابو نه یعنې چې هغه یهودیان دي څه خبره خوښوي لو یضلونکما دا خبره خوښوي کاش چې دوی تاسو ګمراه کړي لیکن وما یضلونه الله فرمایي دوی نشي ګمراه کولی الا انفسهم مگر خپل ځانونه ګمراه کوي ځکه لأن اسم ادلالهم علیهما ځکه چې دوی نور خلک ګمراه کوي نو د هغې ګناه په دوی باندې راله نو دوی په حقیقت کې خپل ځان ګمراه کوي او دویم په دې جمله کې دې طرف ته خبر ورکول دي چې دا یهودیان صحابه کرام رضی الله عنهم نشي دوکه کولی لیکن دونه دا چې دوی په دې خپل دعوت د ګمراهۍ باندې ځان باندې هغه وبال او بوج راوړو وما یضلون الا انفسهم نه ګمراه کوي دوی مګر خپل ځانونه ګمراه کوي ځکه وبال به په دوی باندې وي
وما یشعرون او دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دوی خپل ځانونه ګمراه کړل، یعنې د ګمراهۍ هغه وبال په دوی باندې راغی. یا اهل الکتاب، بیا الله رب العزت مذمت ذکر کوي د اهل کتابو. دو آیاتونو مبارکو کې خطاب کوي یا اهل الکتاب، په دواړو آیاتونو کې په یا اهل الکتاب سره، چې په دې کې په دې خطاب د اهل الکتاب کې د دې اهل کتاب او د یهودو هغې خباست او د دوی هغې کفر او د حق پټولو ته اشاره ده. هغه صراحت الله رب العزت ذکر کوي چې دا یو ناقص عمل کوونکي دي او د دین اسلام سره مخالفین او معاندین دي، سره د دې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ورته معلوم دي د تورات د تعلیماتو مطابق، لیکن بیا هم دوی هغه نه مني. او په دې صراحت سره په خطاب کې دې طرف ته اشاره ده چې دا اهل کتاب کافران دي چې تر څو پورې دوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي نو دا کافران دي. فرمایي یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، اے یهودیانو، لم تکفرون، تاسو ولې کفر کوئ بآیات الله، د الله په آیاتونو باندې. تفسیر جلالین ذکر کړی دی مراد د دې نه قرآن دی. ولې تاسو کفر کوئ په قرآن باندې؟ هغه قرآن المشتمل علی نعت محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه مشتمل دی د الله تعالی د پیغمبر محمد علیه السلام په صفاتو باندې. دغه شان ولې تاسو کفر کوئ د الله په آیاتونو باندې؟ مراد د دغې آیاتونو نه هغه آیاتونه د تورات او د انجیل هم دي چې ولې تاسو په هغې آیاتونو کفر کوئ چې ستاسو په آسماني کتابونو کې راغلي دي او په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت خبر ورکړی شوی دی، تاسو د هغې نه ولې انکار کوئ؟ او درېیمه معنا د آیات الله دا ده چې تاسو ولې کفر کوئ په هغې معجزاتو باندې، په هغې دلایلو باندې چې هغه په نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ښکاره دلیلونه دي، نو تاسو ولې د هغې نه کفر کوئ؟ او بل معنا یې دا ده چې تاسو ولې چې کوم دی نو کفر کوئ بآیات الله، د الله په دې آیاتونو باندې چې هغه د دې کلام پاک او د دې نه مخکې د نورو کلامونو یعنې د نورو آسماني کتابونو آیاتونه دي. وانتم تشهدون، او تاسو د دې خبرې ګواهیم کوئ، یعنې تاسو په دې هم پوهېږئ انه حق چې دا آیات الله چې دی نو دا حق دی، یعنې سره د پوهې نه تاسو بیا هم د الله په آیاتونو باندې کفر کوئ. نو ای اهلي کتابو داسې ولې کوئ؟ یعنې په تاسو باندې ډېره ملامتیا راځي په دې اعتبار سره چې تاسو ښه پوهیږئ، په دې باندې پوهېږئ چې محمد علیه السلام د الله پیغمبر دی او بیا هم تاسو د هغه نه انکار کوئ، نو داسې ستاسو دپاره ډېره د مذمت خبره ده. بیا خطاب کوي یا اهل الکتاب، په دوباره باندې خطاب کوي چې د دوو خطابونو غرض دا دی چې صاحب رشد القرآن ذکر کړی دی چې په اولنی یا اهل الکتاب کې د اهل کتاب او عوام چې کوم دی نو د هغې مذمت دی، او په دې دویم یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق کې د اهل کتاب او د علماو مذمت دی. ځکه څنګه چې د اهل کتاب او عوامو نو د هغې د ګمراهۍ د ټولو نه لویه وجه دا وه چې د اهل کتاب او علماو حق نه بیانوو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات یې پټول. نو په دې آیات مبارک کې الله رب العزت د دغه اهل کتاب او د علماو د احبارو مذمت ذکر کوي. فرمایي یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، لم تلبسون الحق، دا اوس خطاب علماو ته دی نو خبره ورته دا ذکر کوي چې لم تلبسون ای لم تخلطون الحق، تاسو ولې دا حق ګډ وډ کوئ بالباطل په باطل کې. نو یو معنا یې دا ده چې یعنې تاسو تحریف کوئ، د تورات احکام بدلوئ را بدلوئ، هغه باطل چې کوم دی نو د هغې سره یو ځای کوئ. د باطل نه مراد تحریف دی، د ځانه لیکلی شوې خبره پکې وردن نه کوئ. لکه په تورات کې حکم دا و چې یو سړی یا یو ښځه هغه شادي شده وي او زناکاري وکړي نو د هغې دپاره رجم دی، نو دوی به په هغې کې بدل کو دا حکم او دا به وي چېرې د ده دپاره کوړې دي او د هغه دپاره په خر باندې سورول دي وغیره، داسې قسمه سزا ده. نو دا د تورات په حکم کې تحریف کولو. الله وایي تاسو ولې دا حق د دې سره ګډ وډ کوئ، د باطل د حق سره ګډ وډ کوئ. او بل معنا یې مفسرینو دا ذکر کړې ده چې تاسو
دا آیاتونه د تورات دا په خپل لاس باندې لیکي لکه ان شاء الله د دینه بعد په دې ورپسې رکو کې به د 77-78 نمبر آیات مبارک ان شاء الله راشي چې دوی به یو خبره په خپل باندې ولیکله او بیا به دوی وی هذا من عند الله هو من عند الله دا د الله د طرف نه دي ويقولون هو من عند الله الله فرمایي دوی به یو خبره د ځانه چې کوم دی نو هغه جوړوله او دوی به وایي چې دا د الله د طرف نه ده نو دلته مراد داري چې اهلی کتابو دا ظلم ولې کوئ چې تاسو حق د باطل سره ګډوډ کوئ یو خبره په خپله لیکلې ده هغه باطل دی او بله خبره د آسماني کتاب ده تاسو هغه یو خبره د آسماني کتاب نه راوالئ او نورې د هغې سره یو ځای کوي تاسو وایئ دا د الله کلام دی حالانکې داسې نه وتکتمون الحق او تاسو ولې پټوئ حق د حق نه مراد دلته هغه صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وانتم تعلمون او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا حق دی او بیا هم دا حق تاسو پټوئ نو ستاسو لپاره ډېره زیاته لویه ملامتیا شوله ان اول الناس یقینا ډېر نږدې په دې خلکو کې به ابراهیم علیه السلام ته په اعتبار د نظریې او د عقیدې سره للذین هغه کسان دي اتبعوه چې هغوی تابعداري کړې وي د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه په زمانه کې هم او د هغه نه بعد هم وهذا النبي او ډېره نږدې د ابراهیم علیه السلام سره دا نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی والذین او ډېر نږدې ورسره هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی د امت د محمد علیه السلام نه والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست مؤمنانو دی ود طائفتنا خوښوي یوه ډله من اهل الکتاب د اهل کتابو یعنې د یهودیانو نه دا خبره خوښوي لو یضلونکم کاش چې دوی تاسو ګمراه کړي مسلمانانو وما یضلون دوی نشي ګمراه کولی الا انفسهم مګر خپل ځانونه ځکه چې د دې د ګمراهۍ هغه وبال به په دوی باندې وي وما یشعرون او دوی په دې باندې پوهېږي هم نه چې موږ خپل ځان باندې بوج راولو یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لم تکفرون ولې کفر کوئ بآیات الله د الله په آیاتونو وانتم تشهدون او تاسو د دې ګواهي کوئ چې دا حق دی یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق ولې تاسو ګډوډ کوئ حق بالباطل په باطل یعنی په تحریف سره وتکتمون الحق تاسو ولې پټوئ حق وانتم تعلمون او تاسو په دې پوهیږئ چې دا حق دی او بیا یې هم پټوئ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار